بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی فاصلاتی تدریسی پروگرام 2021 تا 2022 مضمون اسلامیات جماعت ہفتم سبق نمبر 2 رسالت اور اس کے تقاضے، کتاب صفحہ نمبر 6 تا 11، مولمہ سیدہ مبین اسد۔ عزیز طلباء، آپ کو دار ارقم اسکول جوہر بوائز کیمپس کراچی کی جانب سے فاصلاتی تدریسی پروگرام کی اسلامیات کی جماعت میں خوش آمدید۔ سبق نمبر 2 رسالت اور اس کے تقاضے۔ عزیز طلباء، آج ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ آئیے عزیز طلباء، رسالت اور اس کے تقاضے کی پڑھائی کرنے کے بعد جو مقاصد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، آئیے ان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ رسالت کا مفہوم بتا سکیں، رسولوں پر ایمان کی وضاحت کر سکیں، رسالت پر ایمان کے تقاضے بیان کر سکیں، عملی زندگی میں رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا حصول ممکن بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسالت کا مفہوم۔ رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک رسالت ہے۔ رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے بھیجے ہوئے تھے۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے۔ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، گناہوں سے پاک تھے اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ رسالت پر ایمان کے تقاضے۔ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ پر صدقے دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے۔
नंबर 1, ताज़ीम रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद ताज़ीम और तौक़ीर की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जुमा, जो लोग इस नबी पर ईमान लाए, इसकी ताज़ीम की, इसकी मदद की और इस नूर की पैरवी की जो वो साथ लेकर आया, तो यही लोग कामयाब हैं। सूरह एराफ की आयत नंबर 157। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और ताज़ीम करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस है। इसके बरस बारगाह रिसालत में मामूली सी बेअदबी भी इंसान की सारी ज़िंदगी के नेक अमाल को बर्बाद कर देती है। हुब्बे रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दूसरा तकाज़ा ये है कि हम आपके साथ दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं। आप हमारे वालिदैन और हमारी ज़ात से बढ़कर हमारे खैरख्वाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो मुझसे, अपने वालिदैन और अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करना ईमान की तकमील के लिए लाजमी है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, बिलाशुबा नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुक़द्दम है। नंबर 3, अताअत व अतबाए रसूल। इंसान को दुनिया में भेजे जाने का मकसद यह है कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी में गुजारे। उसका ये मकसद हयात इसी सूरत में पूरा हो सकता है जब वो अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों की अताअत करे। क्योंकि रसूल अल्लाह ताला के अहकाम ही लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनकी अताअत करना गोया अल्लाह ताला ही की अताअत करना है। इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसा बयान किया है। सूरह निसा की आयत नंबर 80 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, जिसने रसूल की अताअत की उसने गोया अल्लाह की अताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना हो जाएं। रसालत व नबूवत पर सही और सच्चा ईमान रखने वाले वही लोग हैं जो रसालत पर ईमान के तकाज़े पूरे करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी तमाम रसूलों पर ईमान लाएं और रसालत पर ईमान के तमाम तकाज़ों को अमली तौर पर अपनाएं, ताकि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो जाए और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएं। अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं, अगरचा नबूवत और रसालत में तमाम अम्बिया बराबर थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ अम्बिया को दूसरों पर फजीलत बख्शी और उनको बुलंद मकाम व मर्तबा अता किया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया में सबसे अफजल हैं। अज़ीज़ तलबा, इस सबक की बुलंद ख्वानी के बाद सफ़ा नंबर 10 पर एक सरगर्मी मौजूद है। सवाल नंबर 1, दुरुस्त बयान पर दुरुस्त का निशान लगाएं। आप लोग इस सबक की बुलंद ख्वानी कर चुके हैं और इस सरगर्मी को बआसानी अब हल कर सकते हैं। किताब के सफ़ा नंबर 10 पर सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दें। रसूल किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने रसालत का सिलसिला क्यों कायम किया? ख़ातमुन नबिय्यीन कौन है? रसालत पर ईमान का पहला तकाज़ा क्या है? और आयत का तर्जुमा लिखें। इस सबक की बुलंद ख्वानी के ज़रिए आप बआसानी इन सवालात के जवाबात अब दे सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो को देखते हुए और किताब पर से सबक की 2 बार बुलंद ख्वानी करने के बाद
آپ بآسانی سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، ویڈیو کے بغور جائزہ کے بعد سبق نمبر 2 کے مختصر اور تفصیلی جوابات رجسٹر پر خوشخط تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو علم کے نور سے منور فرما دے۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔